الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا اور جو لوگ مجاہدہ کریں گے ہمارے لیے ہم اپنے تک آنے کی راہوں کو ہموار کر دیں گے وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ اور بے شک اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کے ساتھ ہے۔ مجاہدہ عربی کا ایک لفظ ہے، اس کا لفظی معنی ہے کوشش کرنا، محنت کرنا، لیکن جب قرآن، حدیث یا تصوف کی اصطلاح کی حیثیت سے استعمال ہوتا ہے تو اس کا مفہوم ہوتا ہے کہ اپنے اعمال اور اخلاق سنوارنے کے لیے اپنے نفس کے خلاف کوشش کرنا۔ چنانچہ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا المجاہد من جاہد نفسہ فی طاعت اللہ، مجاہد وہ ہے جو اللہ رب العزت کی خاطر اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرے۔ نفس انسانی خواہشات کا مرکز ہے، اور یہ چاہتا ہے کہ اس کی ہر تمنا کو پورا کیا جائے۔ اس میں انانیت ہوتی ہے، یہ چاہتا ہے میری ہر آرزو اور میری ہر تمنا کو پورا کیا جائے، وہی ہو جو میں چاہوں۔ اب ایک طرف تو ہم بندے ہیں، تو بندے کو بندگی ہی زیبا ہے، عاجزی ہی زیبا ہے، اور دوسری طرف نفس یہ چاہتا ہے کہ جو میں چاہوں وہی پورا ہو جائے۔ اس نفس پر اگر محنت کی جائے تو رسائل اس میں سے نکل جاتے ہیں، خسائل پیدا ہو جاتے ہیں، اور یہی نفس انسان کے لیے اللہ رب العزت کے قرب کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ یہ نفس شیطان سے بھی زیادہ برا، کہ شیطان تو پھر بھی انسان کو یہ کہتا ہے کہ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک بنا لے۔ شیطان ہرگز نہیں یہ حکم دیتا کہ اللہ کو خدا مت مانو، وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ کے ساتھ اوروں کی بھی پرستش کر لو۔ تو شیطان نے تو دوسرے کے وجود کو بھی برداشت کر لیا، نفس کسی غیر کا وجود برداشت نہیں کرتا، کہتے ہیں لا ما انا ولا غیری، کہ میں ہوں اور میرے سوا کوئی نہیں، جو میں چاہوں گا وہی بات پوری ہوگی۔
اس لیے اس انا کو توڑنا ہوتا ہے۔ تصوف سلوک میں ایک خاص بات جو سکھائی جاتی ہے کہ انسان کے اندر سے تکبر نکل جائے، کیونکہ جس نے عاجزی کی اس کی نسبت سیدنا آدم علیہ السلام کے ساتھ جڑ گئی، اور جس نے تکبر کیا اس کی نسبت شیطان کے ساتھ جڑ گئی۔ تو میں بنی ہی ٹوٹنے کے لیے ہے۔ میرے دوستو، اپنی میں کو توڑ لیجئے۔ یاد رکھنا، جو اپنی میں کو خود نہیں توڑتا پھر اس کی میں کو پروردگار توڑتا ہے، اور جس کی میں کو پروردگار توڑے پھر اس کا تماشا دنیا دیکھتی ہے۔ میں رہتی نہیں ہے، ہمیشہ ٹوٹتی ہے۔ بجائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ اسے توڑے، ہم خود اس کو توڑ دیں، ہم عاجزی کریں، اللہ رب العزت کی فرما برداری والی زندگی کو اختیار کریں، خواہشات کی پوجا کرنے کی بجائے اپنے رب کی عبادت کریں۔ جب انسان خواہشات کے پیچھے چلتا ہے، اللہ رب العزت کی نظر میں وہ شرک کر رہا ہوتا ہے۔ چنانچہ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، کیا دیکھا آپ نے اسے جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا؟ قرآن عظیم الشان۔ أَفَرَأَيْتَ، کیا دیکھا آپ نے اسے، مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا۔ تو معلوم ہوا کہ جو خواہشات کی پوجا کرتا ہے اللہ کی نظر میں وہ اللہ رب العزت کے ساتھ اپنے نفس کو شریک ٹھہرا رہا ہوتا ہے۔ تو نفس پرستی، زر پرستی، ظن پرستی، شہوت پرستی، یہ سب کی سب بت پرستی کی اقسام ہیں، خدا پرستی کوئی اور چیز ہے۔ ہمیں اس بات کا حکم دیا کہ ہم ان تمام جھوٹے خداؤں کو توڑیں، بتوں کو توڑ تخیل کے ہوں کہ پتھر کے، خود دماغ میں بستے ہوں یا آنکھوں کے سامنے ہنستے ہوں، ان بتوں کو توڑنا پڑتا ہے۔ کئی دفعہ مٹی کا بنا ہوا سومنات ہوتا ہے جس میں پتھر کے بت رکھے ہوتے ہیں، اور کئی مرتبہ انسان کے سر میں سومنات بنا ہوتا ہے، اس سر کے اندر بھی کچھ بت رکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو ان بتوں کو توڑنا ہوتا ہے، تب انسان کو اللہ رب العزت کی محبت کا مزہ اور لطف نصیب ہوتا ہے۔ تو نفس چاہتا ہے کہ میری ہر خواہش پوری ہو، جبکہ مومن کو چاہیے کہ اپنے نفس کی خواہشات کو قابو میں رکھے اور اپنے رب کی عبادت کے لیے قدم آگے بڑھائے۔ نفس لذتیں چاہتا ہے، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ انسان کی ضرورتوں کی کوئی حد ہوتی ہے، لذتوں کی اور خواہشات کی کوئی حد نہیں ہوتی۔ تو ضرورتیں تو پوری ہو سکتی ہیں، خواہشات کبھی پوری نہیں ہو سکتی۔ جس انسان نے یہ چاہا کہ میں نفس کی خواہش پوری کر لوں، یہ میرا ذہن کا وسوسہ ختم ہو جائے گا، میرے سر پر جو شیطانی غلبہ ہے یہ ختم ہو جائے گا، اس نے دھوکہ کھایا، اس لیے کہ ایک خواہش ہمیشہ دوسری خواہش کو ابھارا کرتی ہے۔ تو ایک خواہش پوری کریں گے، دوسری خواہش جنم لے گی اور وہ پہلے سے بھی زیادہ سخت اور بری ہوگی۔ یہ وہ پیاس ہے جو کبھی نہیں بجھا کرتی۔ طب کی دنیا میں حکماء فرماتے ہیں کہ جول بقر ایک بیماری ہے، اس بیماری میں انسان کو اتنی بھوک محسوس ہوتی ہے کہ کھا کھا کر اس کا پیٹ تو بھر جاتا ہے، لیکن اس کی آنکھوں میں کھانے کی ہوس ختم نہیں ہوتی، اس لیے وہ اور کھانے کی طلب رکھتا ہے۔ اب پیٹ پھٹنے کو آ گیا لیکن بھوک ختم نہیں ہوئی،
ایک بیماری کا نام استسقا ہے، اس میں پیاس اتنی شدت کی لگتی ہے کہ پانی پی پی کے انسان کا پیٹ مشک کی طرح بن جاتا ہے مگر اس کی پیاس زائل نہیں ہوتی۔ تو اس جول بقر بیماری کی مانند یا استسقا بیماری کی مانند گناہوں کی بھی ایک بیماری ہوتی ہے، خواہشات نفسانی کو پورا کرنے کی بھی ایک بیماری ہوتی ہے۔ جس نے سوچا کہ میں نفس کی خواہش کو پورا کر کے نفس کو رام کر لوں، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ نفس ہمیشہ کمزور انسان کے اوپر شیر بنا کرتا ہے، نفس ہمیشہ کمزور انسان کے اوپر شیر بنا کرتا ہے۔ جو اس کے سامنے جھکے گا یہ فقط اسے جھکنے نہیں دے گا بلکہ اپنے سامنے اسے لٹا کر خوش ہوگا۔ نفس فقط کسی کے جھکنے پہ راضی نہیں ہوتا کہ اس نے گھٹنے ٹیک لیے، یہ میرے سامنے جھک گیا، نہیں، یہ کہے گا تمہیں میرے سامنے لیٹنا ہوگا۔ خواہشات نفسانی کوئی حد نہیں رکھتی، اس لیے اس کو ہمیشہ قابو میں کرنا پڑتا ہے۔ انسان کے نفس کی مثال دودھ پیتے بچے کی مانند ہے۔ بچے کی یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ جس چیز کو دیکھتا ہے وہی مانگتا ہے۔ اب جس چیز کی اس نے ایک دفعہ بات کر دی، اب اگر پوری نہ کی تو وہ روئے گا، لیکن ماں کو پتا ہوتا ہے کہ اس کی کس بات کو پورا کرنا ہے اور کس بات کو پورا نہیں کرنا۔ اب بچہ چاہتا ہے انگارے کو ہاتھ میں لے لوں، ماں اسے ہاتھ میں نہیں لینے دیتی۔ بچہ رو رہا ہوتا ہے، آنسو بہا رہا ہوتا ہے، ماں اسے سینے سے لگا رہی ہوتی ہے، پیار کر رہی ہوتی ہے، بہلا رہی ہوتی ہے، مگر انگارہ اس کے ہاتھ میں نہیں لیتی، اس لیے کہ ماں شفیق ہے، مہربان ہے اس بچے کے اوپر۔ اسی طرح اللہ رب العزت بھی انسان پر مہربان ہے، رؤوف الرحیم ہے۔ انسان کا نفس دنیا کی لذتیں مانگتا ہے، ہم رو رو کے دعائیں مانگ رہے ہوتی ہیں، اے اللہ ہمیں یہ کچھ عطا فرما دے، مگر اللہ رب العزت جانتے ہیں اگر اس بندے کے رزق کو میں نے فراخ کر دیا تو یہ ایمان سے محروم ہو جائے گا۔ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، اگر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے رزق کو وسیع فرما دیتے، کھول دیتے، تو کتنے ہوتے کہ جو باغی بن جاتے، کہ جب پیٹ بھر جاتا ہے پھر انسان خدا کے لہجے میں بولنا شروع کر دیتا ہے، تو مانگتے ہیں اللہ دے دے، مال چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس کی حقیقت کو جانتے ہیں، وہ اپنی رحمت کی وجہ سے اس کو نہیں دیتے، اس دعا کو آخرت کے لیے ذخیرہ بنا دیتے ہیں۔ اور یہاں حالت یہ کہ 2-4 دفعہ بات کی اور پھر اس کے بعد کہا جی ہماری تو سنتا ہی نہیں۔ اللہ رب العزت کی شکایتیں بندوں کے سامنے کرنی شروع کر دی۔ اللہ تعالیٰ بندے سے فرماتے ہیں اے میرے بندے، میں جب تیرے اوپر رزق کی تھوڑی تنگی کر دیتا ہوں تو فوراً میری شکایتیں بندوں میں کرنی شروع کرتا ہے، اور میں تیرا پروردگار ہوں، تیرے نامہ اعمال میں گناہ بھرے ہوئے آتے ہیں، میں کبھی فرشتوں کی محفل میں بیٹھ کے تیرے شکوے نہیں کیا کرتا۔ تو تیرا نامہ اعمال گناہوں سے بھرا آتا ہے، میں فرشتوں میں بیٹھ کے تیری شکایت نہیں کرتا، پھر تو اپنے رزق کی وجہ سے میرے بندوں میں بیٹھ کے میری شکایت کیوں کیا کرتا؟ تو یہ اللہ رب العزت کی رحمت ہوتی ہے۔ چنانچہ حدیث پاک میں فرمایا کہ اللہ رب العزت کے کچھ بندے ایسے ہیں کہ اگر ان کو اللہ تعالیٰ کھلا رزق نہ دے تو ان کا دل عبادت میں نہ لگے، ذرا سا کاروبار میں کچھ ہوا سب عبادتیں ایک طرف۔ تو ایسے بھی کئی بندے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو مال دے دیتا ہے، خوشی کے حال میں رکھتا ہے، وہ جانتا ہے کہ اس حال میں رہیں گے ان کا ایمان سلامت رہے گا۔ تو طبیعتیں مختلف ہوتی ہیں، کسی کو آسانیاں ملے تو وہ اچھی زندگی گزارتے ہیں، شریف انسان بن کر اللہ کھول دیتا ہے رزق کے دروازے، اور کئی ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے لیے رزق کھول دیا جائے تو گناہوں کے در کھل جائیں، اللہ رب العزت رزق کو ان کے اوپر ذرا تنگ کر دیا کرتا ہے۔
تو परवरदिगार आलम बंदे के बारे में जो भी फैसला फरमाते हैं ये उसकी रहमत हुआ करती है। इंसान के नफ्स की मिसाल दूध पीते बच्चे की मानद है। बच्चा जिस चीज को देखेगा वही मांगेगा। इसी तरह हमारे नफ्स को भी गुनाहों की चाट लगी हुई है। ये नफ्स भी चाहता है कि मैं हर वक्त वो गुनाह करूं जो मेरे जी में आए। इसलिए जो काम हमें इस दुनिया में पहला करना है कि इस नफ्स के खिलाफ मुजाहिदा करना है। बाजीद मुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मुझे अल्लाह रब्बुल इज्जत की ज़ियारत नसीब हुई तो मैंने पूछा कि परवरदिगार कैफ़ असिलु इलैक, मैं तुझ तक कैसे पहुंच सकता हूँ। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, ए मेरे प्यारे, दा नफ्सक व ताल, तू अपने नफ्स को पीछे छोड़ दे और तू मेरे तक आ जा। चुनांचे एक बुजुर्ग फरमाते थे कि जन्नत 2 कदम है। अक्सर अपनी महफिलों में ये बात करते, फरमाते जन्नत 2 कदम है। किसी ने पूछा कि हजरत इसका मतलब क्या है, जरा समझा दीजिए। तो फरमाने लगे कि ए दोस्त, तू अपना पहला कदम अपने नफ्स पे रख ले, तेरा दूसरा कदम जन्नत में पहुंच जाएगा। तो हमारे और हमारे परवरदिगार के दरमियान में फासला जो डाला हुआ है वो हमारे नफ्स ने डाला हुआ है। इसलिए किसी ने अंग्रेजी में एक फिक्र अजीब लिखा कि इफ यू फील, अगर तुम ये महसूस करते हो कि खुदा तुमसे दूर है तो फिर ये बताओ कि पीछे कौन हटा। सोचने वाली बात है। अगर तुम महसूस करते हो कि खुदा से तुम दूर हो तो ये बताओ कि पीछे कौन हटा। तो पीछे तो हम ही हटते हैं। हमारे और परवरदिगार के दरमियान हमारी ख्वाहिशात नफसानी रुकावट बनती है। इसलिए मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ए दोस्त, तेरे और तेरे परवरदिगार के दरमियान ये तेरा 6 फुट का जिस्म हाइल है, ये दीवार बना हुआ है। लेकिन फिर फरमाते हैं कि ये दीवार इतनी ऊंची नहीं, हिम्मत करके इसको फैलांग जा कि इसकी ऊंचाई 5-6 फुट की है। तो हम सारी जिंदगी ये 6 फुट की दीवार नहीं फैलांग सकते। हमें अपने नफ्स की ख्वाहिशात को काबू करना होगा, तभी जाकर हमें अल्लाह रब्बुल इज्जत की रज़ा नसीब होगी। इसी को किसी शायर ने यूं कहा, नूर में हो या नार में रहना, नूर में हो या नार में रहना, हर जगह याद यार में रहना। नूर में हो या नार में रहना, हर जगह याद यार में रहना। चंद झोंके खिज़ां के बस टहलो, फिर हमेशा बहार में रहना। बस दुनिया की जिंदगी में हम चंद झोंके खिज़ां के सहले, उसके बाद जन्नत में हमेशा बहार की जिंदगी नसीब हो जाएगी। तो इसलिए मोमिन यहाँ रहते हुए अपनी ख्वाहिशात नफ्सानी पर काबू पाता है और अपने रब को राजी करता है। आज हम अगर गौर करें तो हम में से अक्सर लोग अपनी इक्तिसादी हालत की वजह से परेशान होंगे। हर एक की परेशानी की नौइयत मुख्तलिफ होती है, लेकिन अक्सरियत की जो परेशानियां हैं आज वो इक्तिसादी है। किसी को नौकरी नहीं मिलती और किसी के लिए घर नहीं और किसी की शादी का इंतजाम नहीं, किसी को बेटी को रुखसत करने का इंतजाम नहीं, कोई गरीब है उसकी बेटी के लिए रिश्ते नहीं आते। तो अगर आप देखेंगे तो हमारी अक्सर परेशानियां वो इक्तिसादी होंगी, वो माली परेशानियां होंगी, दुनिया की परेशानियां होंगी। हालांकि अगर हम मालिक के कायनात के साथ दिल लगाएं तो दुनिया कदमों में आ जाएगी। याद रखिए, जो अपना दिल परवरदिगार के हवाले कर देता है, परवरदिगार दुनिया के दरिया उसके कदमों में बहा देते हैं। ये दुनिया पीछे आती है। दुनिया हासिल करने का ये तरीका नहीं है कि दुनिया के पीछे भागो, ये आगे जाएगी, तुम छांव की तरह इसके पीछे रहोगे, कभी नहीं पा सकोगे।
دنیا پانے کا طریقہ کہ اس کی طرف سے اعراض کرو، اس کے پیچھے بھاگنے کی بجائے اپنے رب کی طرف رجوع کرو، پھر یہ دنیا خود بخود پیچھے آئے گی۔ چنانچہ وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب سے اپنے دل کو لگایا، اللہ رب العزت نے ان کو دنیا میں استغنا کی زندگی عطا فرما دی۔ حیران ہونے کی بات ہے کہ جو پروردگار سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو 40 سال تک من و سلوہ کھلا سکتا ہے، کیا وہ اپنے محبوب کی امت کو صبح شام کی روٹی نہیں دے سکتا؟ کتنی عجیب بات ہے کہ جو پروردگار سیدہ مریم علیہ السلام کو بے موسم کے پھل کھلا سکتا ہے، وہ آج ہماری بہو بیٹیوں کو موسم کے پھل نہیں کھلا سکتا۔ عطا ابن ابی رواح رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑے ولی گزرے ہیں، ان کا کلام بڑا عارفانہ ہوا کرتا تھا۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ رب العزت نے میری طرف الہام فرمایا اور کہا کہ عطا ابن ابی رواح، میں وہ پروردگار ہوں کہ اگر تو مجھ سے بار بار منت سماجت کرے کہ اے اللہ مجھے رزق عطا نہ کر، تب بھی میں تجھے رزق عطا کروں گا، تو میرے بندے اگر تو رو رو کر مانگے گا پھر میں تجھے رزق کیوں نہیں عطا کروں گا؟ میں تو وہ پروردگار ہوں کہ اگر تو بار بار میری منت سماجت کرے، اللہ مجھے رزق نہ دینا، مجھے رزق نہیں چاہیے، میں پروردگار پھر بھی تجھے رزق دنیا میں دے کے رہوں گا، تو میرے بندے جب تو رو رو کر مانگے گا پھر میں تجھے رزق کیوں نہیں عطا کروں؟ اللہ تعالیٰ تو رزق عطا کرتے ہیں، لیکن ہمارے اللہ تعالیٰ کی ذات سے وہ یقین نہیں ہوتا۔ ہمارا یقین دکان پر، ہمارا یقین دفتر پر، ہماری نظر جیب پر، اللہ والوں کی نظر اللہ کے خزانوں پر ہوتی ہے۔ یہ فرق ہوتا ہے۔ اب جب ہماری نظر ہی دفتر پر ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس نظر کی حقیقت کو دکھلائیں گے توڑ کر کہ ذرا دیکھو مزے چکھو۔ کبھی کاروبار اوپر نیچے، کبھی دفتر میں باس نے آنکھیں بدل لی، اب پریشان پھرتے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہیں، اللہ کرے افسر راضی ہو جائے، اللہ کرے میرا کام چل پڑے۔ بھائی ان چھوٹے چھوٹوں کو منانے کی بجائے سب سے آسان کام یہ ہے کہ سب سے بڑے کو منا لو، وہ اللہ ان سب کے دلوں میں محبتیں ڈال دے گا، خود بخود ان کے دلوں کو مائل کر دے گا۔ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ رب العزت کا ہو جاتا ہے اللہ رب العزت اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے یہ مالی پریشانیاں، اقتصادی پریشانیاں، ان کی کوئی حقیقت نہیں اگر انسان کو اللہ رب العزت کا تعلق نصیب ہو جائے۔ وہ تعلق کتنا برکتوں والا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت اس کے بعد اپنے بندے کو غیر کے در پر جھکنے نہیں دیا کرتے، جھکنے نہیں دیا کرتے۔ سبحان اللہ۔ ہمارے حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے آخری دنوں کے حالات سے یہ آج ان کی خدمت میں حاضر ہوتا، اور عجیب بات تھی کہ دل میں ایک بات پیدا ہوتی، تو میں حضرت سے پوچھتا، حضرت آپ کے لیے پانی لاؤں؟ فرماتے لے آؤ۔ کبھی بیٹھے ہوتے دل میں بات آتی تو یہ عاجز جا کے پوچھتا، حضرت آپ کو محفل میں بیٹھے دیر ہو گئی، کھانے کے لیے گھر تشریف لے جائیے۔ کہتے بہت اچھا۔ کبھی ایسے ہی دل میں بات آتی تو یہ عاجز کہتا، حضرت اگر اجازت ہو تو فلاں قاری صاحب نماز پڑھائے۔ فرماتے بہت اچھا۔ تو کئی دن یہ سلسلہ چلتا رہا۔ ایک دن مسجد میں بلا لیا اور فرمایا کہ دیکھو ایک وقت بندے پر ہوتا ہے جب اس کی خواہشات پوری نہیں ہوتی، لیکن جب وہ محنت کر کے اپنے رب کو مناتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی خواہشات کو پورا کر دیتا ہے۔ پھر اس کو راضی کرتے کرتے ایک ایسا مقام آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی زبان سے سوال کروانا ہی پسند نہیں کرتے، اپنے بندے کی زبان سے سوال کروانا ہی پسند نہیں کرتے۔ فرمانے لگے جب سے تمہیں فلاں سبق دیا میں دیکھ رہا ہوں، جو میرے دل میں ضرورت پیدا ہوتی ہے تمہاری زبان سے اللہ کہلوا دیتا ہے، میں ہاں کر دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے سوال کرنے کا موقع ہی نہیں دیتا۔ ایسا وقت آ جاتا ہے کہ پھر زبان سے بھی اللہ سوال نہیں کرواتے ایسے لوگوں کو۔
उनके दिल में ख्वाहिश पैदा होती है, अल्लाह ताला लोगों के दिलों में डाल देते हैं और लोग आकर फिर अपने आप को पेश करते हैं। सुभान अल्लाह, ये वो मकाम है। इन्होंने अपने परवरदिगार को राजी किया, परवरदिगार ऐसा राजी हुआ, अब वो पसंद ही नहीं करता कि मेरा ये बंदा मखलूक में से किसी की तरफ सवाल के लिए हाथ बढ़ाए या अपनी जुबान से किसी के सामने सवाल करे। सुभान अल्लाह, ये कैसा अजीब लम्हा होता है इंसान की जिंदगी में कि परवरदिगार आलम उसके दिल की तमन्नाओं को पूरा कर देते हैं। ये वो लोग होते हैं जिनको दुनिया में जन्नत के मजे आ रहे होते हैं। देखिए, ये कैफियत तो जन्नत में मिलेगी हर एक को। वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम वलकुम फीहा मा तदउन। लेकिन जब कामिलीन अल्लाह रब्बुल इज्जत को राजी कर लेते हैं, फिर अल्लाह ताला कभी कभी उनके साथ दुनिया में भी ऐसा मामला कर देते हैं। इसलिए अगर दुनिया के पीछे भागेंगे तो दुनिया नहीं मिलेगी, लेकिन अगर दुनिया के परवरदिगार को राजी कर लेंगे तो अल्लाह ताला हमारे मसाइल को खुद ब खुद हल फरमा देंगे। देखिए, हालात के बिगाड़ने वाले भी अल्लाह ताला हैं और हालात के संवारने वाले भी अल्लाह ताला हैं। जिसने अल्लाह ताला को नाराज कर लिया, अल्लाह ताला हालात बिगाड़ देते हैं, और जिसने अल्लाह ताला को राजी कर दिया, अल्लाह ताला उसके हालात को संवार देते हैं। तो परवरदिगार आलम को मनाना और उसको राजी करना, ये हमारी जिंदगी का मकसूद और मंशा होना चाहिए। हमारे मशाइख नक्शबंद ने इसीलिए एक फिक्रा फारसी का जो है उसको पसंद फरमाया, जिसे बाज गश कहते हैं, खुदावंदा मकसूद मन तुई व रज़ाए तू। सुभान अल्लाह, ऐसी अजीब बात कही है और इतना नूर है कि कहने वाले बुजुर्ग की रूहानियत एक एक लफ्ज के अंदर झलकती है, एक एक लफ्ज के अंदर उनकी रूहानियत झलकती है। खुदावंदा मकसूद मन तुई व रज़ाए तू। ए अल्लाह, मेरा मकसूद तू है और तेरी रजा को हासिल करना है। तो हम दुनिया के पीछे भागेंगे, हमें दुनिया नहीं मिलेगी। जिन लोगों ने दुनिया से पीठ फेरी और अपने रब की तरफ रुख किया, उन्होंने फकीरी में शाही की, उन्होंने चटाइयों पर बैठकर हुकूमतें की। अरे दुनिया की हुकूमतें नहीं, दिलों की हुकूमतें की। दुनिया की हुकूमतें क्या होती हैं? ये तो जिस्मों के बादशाह होते हैं, और अल्लाह की कसम, अल्लाह वाले तो दिलों के बादशाह हुआ करते हैं। देखते नहीं अल्लाह वालों की जिंदगियों को, छोटे बड़े सब कुर्बान हुए जा रहे होते हैं। ऐसी मोहब्बत अल्लाह उनके दिलों में दे रहा होता है कि वो चाहते तो वो अपना दिल उनकी खिदमत पे पेश कर देते। ये किस लिए? उनके दिलों में अल्लाह रब्बुल इज्जत की मोहब्बत होती है, अल्लाह ताला उनकी मोहब्बत मखलूक के दिलों में डाल देता है। तो याद रखिए, जो इंसान जिस कदर अल्लाह ताला से मोहब्बत करेगा, अल्लाह ताला की मखलूक उसी कदर उससे मोहब्बत करेगी। तो हम अल्लाह रब्बुल इज्जत से मोहब्बत करें और उसी की रजा को अपनी जिंदगी का मकसूद बनाएं, और इन छोटी छोटी परेशानियों में उलझने की बजाय अपने रब को मना लें। ये रास्ते की परेशानियां खुद ब खुद उलझ जाएंगी। देखिए, एक आदमी कमरे में दाखिल होता है, अंधेरा है, अब उसको डर रहता है कि यहाँ से बिच्छू ना आ जाए, सांप ना आ जाए, कोई कीड़ा ना आ जाए, कोई पतंगा ना आ जाए। अब वो जो उस कमरे में इनको ढूंढ ढूंढ के खत्म करना शुरू कर देगा, इससे बेहतर नहीं कि एक बल्ब ही ऑन कर ले। उस बल्ब के ऑन करने से अव्वल तो उसे हर दुश्मन नजर आ जाएगा, और अगर नजर ना आया तो सब अपने अपने दिलों में घुस जाएंगे। इसी तरह इंसान जिक्र के नूर का बल्ब जब अपने सीने में रोशन कर लेता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसकी परेशानियों के कीड़े मकोड़ों को नजरों से ओझल फरमा देता है। अब सीना रोशन है। ये है अल्लाह वालों के पास गुर कि वो अल्लाह रब्बुल इज्जत की याद कसरत से करते हैं, और इस वजह से अल्लाह ताला को राजी कर लेते हैं, और दुनिया की तरफ इल्तिफात नहीं होता। आज के दौर में कितने पैदल नहीं सवारी पे बैठ के आ रहे हैं। आज के दौर में कितने पैदल नहीं सवारी पे बैठ के आ रहे हैं। मेरे दोस्तों, एक बात अर्ज करूंगा, सुनना और दिल के कानों से सुनना।
کہ ہمارے صالحین اپنی تقوی و پرہیزگاری کے باوجود آج کے فتنوں بھرے اس دور میں پیدا ہونے سے اللہ کی پناہ مانگتے تھے. ہم اپنی بے علمی اور بے عملی کے باوجود وہ فتنوں کے دور میں زندگی گزار رہے. تو سوچنے کی بات ہے کہ وہ علم و عمل کے باوجود اس دور میں پیدا ہونے سے اللہ کی پناہ مانگتے تھے. ہم تو پیدا ہوئے اور زندگی گزارتے پھر رہے ہیں. ہمیں اللہ سے کتنی اس کی رحمت مانگنے کی ضرورت ہے, اس کی حفاظت مانگنے کی ضرورت ہے کہ اللہ ہماری حفاظت فرمانا. ہم نہیں بچ سکتے لیکن پروردگار چاہے تو وہ ہمیں گناہوں سے بچا سکتا ہے. تو ہم دنیا کو دل میں بسانے کی بجائے اپنے پروردگار کی یادوں کو دل میں بسائیں اور دنیا سے استغنا کی زندگی گزاریں. پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ فقر میں شاہی کے مزے عطا فرمائیں گے. ابو القاسم قشیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کو چاہیے کہ اگر وہ دولت مند ہے تو غافل نہ ہو اور اگر غریب ہے تو حریص نہ ہو. یعنی اللہ نے غربت میں رکھا ہے تو صبر کرے اور مال و دولت دیا ہوا ہے تو اترائے نہیں, اپنے آپ میں رہے. تو مال دیا اللہ نے تو شکر ادا کرے, اگر غربت دی تو صبر کرے. شکر کرنے والا بھی جنتی اور صبر کرنے والا بھی جنتی. چنانچہ قرآن پاک کی طرف رجوع کیجیے کہ اللہ رب العزت نے حضرت ایوب علیہ السلام پر کتنا امتحان بھیجا. اس امتحان پہ انہوں نے صبر کیا, اللہ نے ان کے لیے نعم العبد کا لفظ استعمال کیا. فرمایا انا وجدناہ صابرا نعم العبد انہ اواب. تو ان کے لیے نعم العبد, میرا کتنا اچھا بندہ تھا. تو کتنے اچھے بندے کا لفظ قرآن میں استعمال کیا. اور سیدنا سلیمان علیہ السلام پر اللہ نے دنیا کے دریا ان کے قدموں میں بہا دیے, خزانے عطا فرما دیے. انہوں نے ان خزانوں میں رہ کر اللہ کا شکر ادا کیا. اعملوا آل داؤد شکرا وقلیل من عبادی الشکور. اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ اللہ رب العزت نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے نعم العبد کا لفظ استعمال کیا. تو پروردگار عالم جہاں ایوب علیہ السلام کے صبر پر نعم العبد کا لفظ استعمال کرتے ہیں, وہاں سلیمان علیہ السلام کے شکر پر بھی نعم العبد کا لفظ استعمال کرتے ہیں. معلوم ہوا کہ وہ دونوں کیفیتوں میں دیکھنا یہ چاہتے ہیں کہ میرے حکموں کے اوپر چلے اور مجھے خوش کیا ہے یا نہیں خوش. تو ہم اللہ رب العزت کو راضی کرنے کی کوشش کریں. دنیا کے پیچھے مت بھاگے. یہ دنیا جادوگرنی ہے, دنیا جادوگرنی ہے اور اس کا جادو ہاروت اور ماروت کے جادو سے بھی زیادہ سخت ہے. اس لیے کہ قرآن پاک کی طرف ہم رجوع کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ ہاروت اور ماروت جو جادو لائے تھے وہ یفرقون بہ بین المرء وزوجہ, وہ بندے اور اس کی بیوی کے درمیان فاصلے کر دیا کرتا تھا. لیکن دنیا وہ جادو کرنی ہے جو بندے اور اس کے پروردگار کے درمیان فاصلے پیدا کر دیا کرتی ہے. تو یہ بڑی جادو کرنی ہے. اس کا جادو جس پہ چل گیا وہ اپنے رب سے پیچھے ہٹ گیا, اپنے رب سے پیچھے ہٹ گیا. اس کے لیے مشائخ کی صحبت میں آنا پڑتا ہے تاکہ دل سے دنیا نکل جائے اور اللہ تعالیٰ کی محبت آ جائے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے نبی علیہ السلام کی خدمت میں رہ کر دنیا کا منتر سیکھ لیا تھا. دیکھیں کچھ لوگوں کو سانپ بچھو کا منتر آتا ہے, وہ ان کو پکڑ بھی لیں تو یہ ان کو نقصان نہیں دیتے, تکلیف نہیں دیتے, کاٹتے نہیں. کیوں؟ ان کو منتر آتا ہے. اسی طرح صحابہ کرام نے نبی اسلام کی صحبت میں رہ کر دنیا کا منتر سیکھ لیا تھا. دنیا کے دریا ان کے قدموں میں بہے, کیسر و کسرا کے تاج ان کے قدموں میں آئے, لیکن اللہ رب العزت نے ان کے ایمان کو سلامت رکھا. اسی طرح آج اللہ والوں کی صحبت میں آ کر یہ منتر سیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم دنیا کی محبت سے بچ کر اللہ رب العزت کی محبت میں زندگی گزارنے والے ہوں. اس کے لیے استغنا کی زندگی ہو. یہ جو لوگ اللہ کی محبت میں چٹائیوں پہ بیٹھتے ہیں یہ اپنے آپ کو فقیر کہلواتے ہیں, مگر یہ حقیقت میں بادشاہ ہوتے ہیں. ان کا حکم چلتا ہے اس پر, سبحان اللہ, مخلوق پر اللہ تعالیٰ ان کا حکم چلا دیتے ہیں. چنانچہ ایک انگریز آیا اور خواجہ معین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ حاضر ہوا اور پھر واپس گیا.
लोगों ने पूछा कि सुनाओ भाई तुमने हिंदुस्तान में क्या देखा। कहने लगा कि मैंने देखा कि एक शख्स कब्र में लेटा हुआ था मगर लोगों के दिलों पे हुकूमत कर रहा था। तो कब्र में लेटे हुए दुनिया के दिलों पे हुकूमत हो रही है। यूं अल्लाह ताला अपने बंदों को ये रहमतें अता फरमा देते हैं। चुनाचे हज़रत सालिम बिन अब्दुल्ला रहमतुल्लाह अलैह का एक वाक़या है कि आप मक्का मुकर्रमा में बैतुल्लाह का तवाफ कर रहे थे। वक्त का हाकिम भी तवाफ करने आया। उसने जब देखा कि एक इतने बड़े आलिम बुजुर्ग वो भी तवाफ कर रहे हैं, उसने सलाम किया और सलाम करके उसने कहा कि हजरत कोई जरूरत हो तो बताइए मैं पूरी कर दूं। आपने फरमाया कोई नहीं। कहने लगा कुछ तो मांगिए। आपने उस बैतुल्लाह की तरफ इशारा करके कहा ओ खुदा के बंदे इस घर के पास आकर भी मैंने तुझसे मांगना है। तो उसे शर्म आ गई, चुप हो गया। लेकिन हाकिम जो था, सरिया होता है गर्दन में, बात उसको बुरी लगी। तवाफ करके जब आप बाहर निकले, हीले बहाने से वो भी उसी दरवाजे से बाहर निकला एन उसी वक्त पर, और फिर उसने रास्ता रोका। अस्सलाम वालेकुम जी, अब तो हरम से बाहर आ गए, अब मांगिए जो आप मांगते हैं। आपने उससे फरमाया कि बताओ मैं तुमसे दीन मांगू या दुनिया मांगू। मैं तुमसे दीन मांगू या दुनिया मांगू। अब दीन तो वो कह नहीं सकता था, इसलिए कि दीन में तो अल्लाह ने आपको मकाम दिया था, वो तो दुनिया का बादशाह था। तो वो कहने लगे जी आप मुझसे दुनिया मांगे। तो सालिम बिन अब्दुल्ला रहमतुल्लाह अलैह ने जवाब दिया कि मियां जिस परवरदिगार ने दुनिया को पैदा किया मैंने उससे कभी दुनिया नहीं मांगी, मैं भला तुमसे दुनिया क्या मांगूंगा। जिस परवरदिगार ने दुनिया को पैदा किया मैंने तो उससे दुनिया का सवाल कभी नहीं किया, मैं तुमसे दुनिया क्या मांगूंगा। सुभान अल्लाह। ये कितने गनी लोग होते हैं, ये दिल के गनी हुआ करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत इन औलिया को अपने उन खजानों से रिज्क देता है जिन खजानों से वो अपने अंबिया को रिज्क अता किया करता है। वो इनको गैर का मोहताज नहीं बनने देता। चुनाचे ये मुस्तगनी होते हैं और ये दुनिया के बादशाह इनकी नजर में कोई हैसियत नहीं रखते। चुनाचे एक फकीर था, वो एक बादशाह के दरबार में दाखिल हुए और फरमाने लगे अस्सलाम वालेकुम या जाहिद, अस्सलाम वालेकुम या जाहिद। तो बादशाह बड़ा हैरान हुआ, कहने लगे जी आपने मुझे जाहिद कैसे कहा। फरमाया भाई असल जाहिद तो तू ही है। उसने कहा नहीं जाहिद तो आप लोग होते हैं। उन्होंने कहा नहीं असल जाहिद तू है। उसने कहा बताइए कैसे। फरमान लगे जाहिद उसको कहते हैं कि जो किसी चीज को छोड़ दे, थोड़ी चीज पर कनात कर ले, बड़ी चीज को छोड़ दे और छोटी चीज पर कनात कर ले, उसको जाहिद कहते हैं। फरमाने लगे तूने दीन को छोड़ दिया, दुनिया पे कनात कर ली, तुझसे बड़ा जाहिद और कौन हो सकता है। तब उसको एहसास हुआ कि हो मुझे इन्होंने जाहिद किस अंदाज से कहा। तो ये वो करा भी बसा औकात अजीब अजीब बातें किया करते हैं। चुनाचे एक बादशाह जा रहा था तो उसको रास्ते में एक जो है अल्लाह वाला बैठा हुआ मिला, अपनी चटाई पर अल्लाह अल्लाह कर रहा था। अब इसने देखा कि ये अल्लाह अल्लाह कर रहा है तो ये रुका और इसने चाहा कि भाई मैं इसको कुछ दूं, मगर बादशाह था, इसने सोचा भाई ये मुझसे मांगे तब मैं देता अच्छा लगता हूँ। तो उस फकीर को बुलाया और कहा मांग मियाँ मुझसे क्या मांगते हो, मांग मियाँ मुझसे क्या मांगते हो। तो वो फरमाने लगे कि अरे मियाँ मैं अपने गुलाम के गुलाम से भला क्या मांगू, मैं अपने गुलाम के गुलाम से क्या मांगू। कहने लगा क्या मतलब। वो फरमान लगे दुनिया मेरी गुलाम है और तू दुनिया का गुलाम है, तो मैं अपनी गुलाम के गुलाम से क्या सवाल करूं। तब इसको पता चला कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसको दिल का गनी बनाया हुआ था। एक और बादशाह जा रहा था, उसने देखा कि एक फकीर रास्ते के अंदर लेटा हुआ है, पांव पसारे हुए हैं, पर वाही नहीं उसे किसी बात की। अब बादशाह की सवारी गुजरनी थी, हटो बचो पुलिस शोर मचा रही थी, लेकिन ये मजे से टांगे फैला के सोया हुआ है। बादशाह गुजरा तो उसने इसकी तरफ देखा, इसने उसकी तरफ देखा, तो बादशाह ने उसकी तरफ जो है इशारतन एक सवाल किया। कहने लगा मियाँ पांव कब से फैलाने शुरू किए। उसने वही से जवाब दिया
کہ جی جب سے میں نے ہاتھ سمیٹے ہیں تب سے میں نے پاؤں پھیلا دیے ہیں، جب سے میں نے ہاتھ سمیٹ لیے تب سے میں نے پاؤں پھیلا دیے، اب مجھے نہیں پرواہ کسی بادشاہ کی، میں نے مخلوق سے اپنے ہاتھوں کو سمیٹ لیا، اب میں پاؤں پھیلا کے لیٹا ہوا ہوں، تو انہیں کیا پرواہ ہوتی ہے؟ چنانچہ ایران کے ایک علاقے میں ایران کو بادشاہ نے فتح کیا، تو ایک فقیر لیٹا ہوا تھا، شہر کے اندر داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ میں نے شہر فتح کیا اور یہ آرام سے لیٹا ہوا ہے، تو اس نے اسے پاؤں سے ٹھوکر لگائی اور کہا تجھے پتہ نہیں کہ میں نے ملک فتح کیا ہے؟ اس نے آنکھ کھولی اور کہنے لگا اچھا آپ نے ملک فتح کیا ہے؟ کہنے لگا ہاں، کہنے لگا ہم سنا کرتے تھے کہ ملک فتح کرنا تو بادشاہوں کا کام ہوتا ہے اور لات مارنا گدھوں کا کام ہوتا ہے، میں حیران ہوں کہ آج کل کے گدھے ملکوں کو فتح کرتے پھرتے ہیں۔ تو ان فقیروں کو آپ آزما کے دیکھیے، یہ دل کے امیر ہوتے ہیں، یہ دنیا کے مال پیسے اور ٹکے ان کی نظر میں کوئی حیثیت نہیں رکھا کرتے، یہ ٹھیکریوں کی مانند ہوتے ہیں۔ ہمارے دل میں چونکہ دنیا بھری ہوتی ہے نا، تو اس لیے جہاں زیادہ مال والے ہوں نا، ہم کہتے ہیں جی بڑے لوگ ادھر رہتے ہیں، جی ادھر تو بڑے لوگ رہتے ہیں، ہم بڑے نہیں رہا کرتے، بڑے بوجھ والے رہا کرتے ہیں، یوں نہ کہا کرو ادھر بڑے لوگ رہتے ہیں، ہمیشہ یوں کہا کرو ادھر بڑے بوجھ والے رہتے ہیں، ان کے بوجھ بہت بڑے بڑے، کہاں کہاں سے کمایا، ایش کوئی کرے گا اور حساب ان کو دینا پڑے گا۔ تو یاد رکھنا ایک بات کہ کچھ لوگ مالدار ہوتے ہیں اور کچھ لوگ مال کے چوکی دار ہوتے ہیں، کچھ لوگ مالدار ہوتے ہیں، مالدار تو وہ ہے جسے اللہ نے دیا اور وہ اسے اللہ کے راستے میں خوب خرچ کر رہا ہے، کبھی مسجد بنوائی، مدرسہ بنایا، غریبوں پہ خرچ کیا، ضرورت مندوں پر، بیواؤں پر، یتیموں پر، فلاحی کاموں پہ خرچ کیا، آخرت کا ذخیرہ بنایا، یہ وہ بندہ ہے جو مالدار ہے اور جس نے کما کما کر اپنا اکاؤنٹ بنا لیا اور روز صبح شام جمع تفریق کر رہا ہے، کیلکولیٹر سے چیک کر رہا ہے میرا اکاؤنٹ ادھر کتنا ادھر کتنا، یہ مالدار نہیں، یہ تو مال کا چوکی دار ہے، ساری زندگی چوکی داری کرے گا، اس کے بعد اس کی اولاد مزے کیا کرے گی۔ تو اس لیے اہل اللہ کو یہ دیکھا کہ وہ دنیا کے پیچھے بھاگنے کی بجائے دنیا کے پروردگار کے پیچھے جاتے ہیں اور اس کو منا لیتے ہیں تاکہ اللہ رب العزت راضی ہو جائے، پھر دنیا خود بخود ان کے قدموں میں آ جاتی ہے۔ تو حاصل تصوف یہ ہے کہ اپنی خواہشات کو توڑو، یہ پورے تصوف کا نچوڑ ہے کہ اپنی خواہشات کو توڑیے۔ حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ ایک عجیب بات فرمایا کرتے تھے، واقعی بڑوں کی باتیں بھی بڑی ہوتی ہیں، وہ فرماتے ہیں دیکھو جب کسی چیز کو توڑا جائے تو اس میں طاقت آ جاتی ہے، نہیں سمجھے ہوں گے، دیکھیے یہ حکیم اور طبیب لوگ یہ کبھی تانبے کا کشتہ، کبھی سونے کا کشتہ، کبھی چاندی کا کشتہ، یہ کشتہ کیا چیز ہوتا ہے؟ یہ سونے چاندی تانبے کو توڑ دیں، اس کو توڑ کر بالآخر ایک ایسی چیز بنتی ہے جس کو کشتہ کہتے ہیں اور وہ بڑا طاقتور ہوتا ہے کہ اگر تھوڑا سا ایک تنکے کے اوپر ڈال کر بندے کو دے دینا تو سخت سردی کی رات میں بھی وہ اپنے اوپر کپڑا نہیں لے سکتا، اس کو اتنی گرمی بعض اوقات محسوس ہوتی ہے۔ تو دیکھیے جب ایک مادی چیز ہے وہ ٹوٹتی ہے اس کے اندر طاقت آ جاتی ہے، تو جس انسان کے نفس کی خواہشات ٹوٹتی ہیں اس کے اندر بھی روحانی طاقت آ جائے گی۔ تو جس نے اپنی نفسانی خواہشات کو توڑا پھر اس کے اندر روحانی طاقت بھر جاتی ہے، پھر اللہ رب العزت اسے روحانی قوت عطا فرما دیتے ہیں، اور پھر خواہشات تو ہیں ہی ٹوٹنے کے لیے، کہیں نہ کہیں تو ٹوٹیں گی صحیح۔ آج محترم جناب عبد الرحمان صاحب بھی پڑھ رہے تھے کہ تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ تو اس لیے جب دل ٹوٹتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے بندے پر رحمت کی نظر ڈالتے ہیں
اس लिए एक हदीस कुदसी का मफहूम है कि अना इंद मुनकसरतिल कुलूब, अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं जो ढूंढना चाहे वो मुझे टूटे दिलों में ढूंढे, मैं टूटे दिलों में बसा करता हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारे हज़रत एक वाकया सुनाया करते थे, फरमाने लगे कि एक बड़े बुजुर्ग थे और उनकी बीवी भी बहुत नेक थी, मगर बीवी के दिल में ये शौक था कि मुझे नबी अलैहिस्सलाम की ज़ियारत नसीब हो। बड़े दुरूद शरीफ पढ़ती और बड़ी जो है इबादतें करती, दुआएं मांगती। सालों गुजर गए मगर उसको ज़ियारत नहीं होती थी। जब कई साल इस तरह गुजर गए और उसको ज़ियारत न हुई तो एक दिन उसने अपने मियाँ से ये लजाजत के साथ कहा, ये रो रो कर सो गई, ख्वाब में नबी अलैहिस्सलाम की ज़ियारत नसीब हुई। फरमाया कि तू रो नहीं, मुझे अल्लाह ने इस बात का हुक्म दिया कि मैं तुझे अपना दीदार करवा दूं कि तुझे अल्लाह के लिए दिल को तोड़ा गया है। सुभान अल्लाह। खैर जब दीदार हो गया, नबी अलैहिस्सलाम की ज़ियारत हुई, अगले दिन ये उठी, कहने लगी ज़ियारत तो हो गई, हकीकत समझ में नहीं आई कि ये सारा मामला कैसे हुआ। खुद तो आपने तैयार होने के लिए कहा, फिर भाई को जाकर बता दिया। वो फरमाने लगे जब आपने अपनी तमन्ना जाहिर की, मैंने आपकी जिंदगी को देखा, नेकी पर थी, तकवा पर थी, आप दरूद पढ़ती थी, इबादतें करती थी। मैंने सोचा इतनी इबादतों के बाद ज़ियारत नहीं हुई तो आपका दिल कभी टूटा नहीं, मैंने फूलों की तरह आपको घर में रखा है। अब अगर आपका दिल टूटेगा तो वो कोई ऐसा अंदाज हो कि दिल टूटे और परवरदिगार को आप पे रहम आए। चुनाचे मैंने ये हीला किया, मकसूद ये था अल्लाह की रहमत की नजर हो जाए। तो वाकई जब इंसान का दिल टूटता है फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके दिल पर रहमत की नजर डाल देते हैं। बल्कि पाक बुजुर्गों ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत मोमिन के दिल को रोजाना 70 बार रहमत की नजर से देखा करते हैं। सुभान अल्लाह। हमें चाहिए हम अपने दिलों को साफ कर लें और अपनी इन ख्वाहिशात को कुचल डालें जो शरीयत और सुन्नत के खिलाफ हो, और अल्लाह के रास्ते में मुजाहिदा करें। वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना व इन्नल्लाह लमअल मुहसिनीन। इस आयत का असल मकसूद भी यही कि हम अपनी ख्वाहिशात के साथ अल्लाह के लिए जंग करें और बुरी ख्वाहिशात को तोड़ें ताकि अल्लाह ताला की हुक्मों के मुताबिक जिंदगी गुजारें। सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम की जिंदगी हमारे लिए एक मीनारे नूर की मानिंद है कि आपके सामने भी ख्वाहिशात पेश हुई, आपने ख्वाहिशात को कुचल डाला, दबा डाला, अल्लाह ने आपको अमीरी अता फरमा दी। और आपके भाइयों के सामने भी ख्वाहिश थी, वो ख्वाहिश के पीछे लग गए, अल्लाह ताला ने उनको असीर बना दिया। तो ख्वाहिशात की इत्तिबा करने वाला असीर बनता है और ख्वाहिशात जो तोड़ देने वाला वो वक्त का अमीर बना करता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनको दुनिया में कितनी जो है इज्जतें अता फरमाई। तो इंसान का नफ्स ये लज्जतों का खूगर है, ये लज्जतें मांगता है। अब इसके लिए आसान हल ये है कि हम इसको इबादत की लज्जत का खूगर बना दें। देखिए एक आदमी को जब कुछ खाने का चस्का हो, उसको कोई अच्छी सी चीज खिला दो जो हलाल है, वो हराम की तरफ नहीं जाएगा। बिल्कुल इसी तरह नफ्स लज्जतें चाहता है तो बजाय गुनाहों की लज्जतें लेने के इसको इबादत की लज्जतों का खूगर बना दीजिए, उससे आशना कर दीजिए। जब इसको वो लज्जतें मिलनी शुरू हो जाएगी फिर ये गुनाहों की लज्जतों को भूल जाएगा। मगर इबादतों की लज्जतों को हर बंदा नहीं ले सकता। उसी के लिए तो मशाइख की खिदमत में आते हैं, हजरत हमें भी नमाज पढ़ना सिखा दीजिए, कुरान पढ़ना सिखा दीजिए। आज कुरान मजीद पढ़ते तो हैं मगर वो हम कलामी वाली जो कैफियत दिल पे होनी चाहिए, अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने हुजूरी की कैफियत होनी चाहिए, आज वो नहीं होती। नमाजें तो पढ़ते हैं, हाजिरी होती है, हुजूरी नहीं होती। तो अल्लाह वालों की सोबत में आकर ये हुजूरी सीखनी पड़ती है। तो अल्लाह वाले इंसान को इबादत की लज्जतों से आशना कर देते हैं। आज हमें जागने की लज्जत को तो पता है, आज हमें सोने की लज्जत का पता है, जागने की लज्जत से वाकिफ नहीं। खाने की लज्जतों को पता है, भूखे रहने की लज्जतों से वाकिफ नहीं। आज हमें दुनिया के अंदर अपनी आंखों को खोल के रखने की लज्जतों को पता है, आंख बंद करने की लज्जतों का पता नहीं। अगर पता चल जाए
तो फिर आंख खोलना दुश्वार हो जाए। नबी अलैहिस्सलाम के इरशाद ग्रामी का मफहूम है कि जो इंसान गैर महरम से अपनी आंख को बंद कर लेता है, अल्लाह ताला उसको इबादत में लज्जत अता फरमा देते हैं। आकर कहती हैं जी क्या करें, नमाज में दिल नहीं लगता, कुरान में दिल नहीं लगता। जब उनसे ये पूछा जाए क्या आप आंखों की हिफाजत करते हैं, आगे से कहते हैं जी क्या करें, बस काबू में ही नहीं रहती, हम क्या करें जी, आजकल बेपर्दगी आम है, ये आम है और वो आम है। ये सब बहाने हैं जो लोग अल्लाह रब्बुल इज्जत की मोहब्बत की लज्जत हासिल करने वाले होते हैं, वो फिर अपने आप को बचा लेते हैं ताकि अल्लाह रब्बुल इज्जत उनसे राजी हो जाए। तो नफ्स लज्जतों का खूगर है, इसे इबादत की लज्जत से आशना कर दीजिए। जब दिल में इबादत की लज्जत आ गई, अल्लाह ताला की मोहब्बत आ गई, फिर ये ख्वाहिशात कोई हैसियत नहीं रखा करती, इनको तोड़ना आसान हो जाता है। एक उसूली बात समझ लीजिए कि मोहब्बत तकालीफ को खत्म कर दिया करती है, तकालीफ का एहसास नहीं होने दिया करती। आप खुद गौर कीजिए, एक आदमी 3,000 रुपए के ऊपर नौकरी कर रहा है और अगर वो किसी जगह चौकीदार है, उसको सारी रात जागना पड़ जाता है और महीने के बाद उसको 3,000 रुपया मिलता है, बखुशी जागता है, हर रात जागता है, ईशा से फजर तक जागता है, उसको हर रात का 100 रुपया मिला। अब सोचिए अगर 100 रुपए की खातिर एक बंदा सारी रात जागता है और हम तहज्जुद की नमाज की खातिर, अपने अल्लाह से दुआओं मांगने की खातिर, अपने अल्लाह से अल्लाह को मांगने की खातिर रात के आखिरी पहर में भी नहीं जाग पाते, तो गोया उस तहज्जुद पढ़ने की कीमत 100 रुपए के भी बराबर न हुई। हमने फिर अल्लाह के इन इबादतों का क्या मोल डाला और क्या कीमत लगाई। जब भी पूछिए तहज्जुद पढ़ते हैं और जी आंख ही नहीं खुलती, क्या करें। अगर 100 रुपए की खातिर एक बंदा जाग के पहरा देता है, आप जाइए एयरपोर्ट के ऊपर देखिए, रेलगाड़ी के स्टेशनों पर देखिए, बस वैगन के अड्डों पर देखिए, हर जगह आपको सारी सारी रात लोग जागते नजर आएंगे। इसलिए उनको पता है तनख्वाह मिलेगी तो तनख्वाह उनकी जरूरियात को पूरा करेगी, उनको उससे लुत्फ मिलेगा, लज्जतें मिलेंगी, इसलिए वो उस तकालीफ को बर्दाश्त कर रहे हैं। तो जब मोहब्बत किसी चीज की आती है, वो लज्जतों की तकलीफ वो फिर तकलीफों को खत्म करके रख दिया करती है। इसी तरह माँ को देखिए कि वो दुआएं मंगवा रही होती है, अल्लाह ताला मुझे साहिब औलाद कर दे। उसको पता होता है कि अगर मैं साहिब औलाद बनी तो जब बच्चे की पैदाइश का वक्त होगा, मुझे बहुत मुसीबत के वक्त में से गुजरना पड़ेगा, मुझे ऐसी दर्दें होंगी, मेरे लिए जिंदगी और मौत का सबब होगा, सामान होगा, मेरी और जिंदगी और मौत का वक्त होगा। लेकिन इतनी तमाम तकालीफ का इल्म होने के बावजूद वो दुआएं मांग रही होती है, अल्लाह वालों से दुआएं करवा रही होती है, खुद रो रो के मांग रही होती है। इसलिए औलाद की मोहब्बत ने बच्चे की पैदाइश की तकालीफ को उसकी नजर में आसान कर दिया। अरे उसको पता होता है मैं अस्पताल भी जा सकती हूँ, मेरे बदन को चीरा भी जा सकता है, मेरी बाद की जिंदगी बीमारों जैसी भी गुजर सकती है, मगर बच्चे की मोहब्बत दिल में ऐसी होती है, इन तमाम तकालीफ को जानने के बावजूद वो हाथ फैला के मांगती है, दामन फैला के मांगती है, अल्लाह मुझे औलाद अता फरमा दे। तो मालूम हुआ कि जब मोहब्बत होती है किसी चीज से, तो मोहब्बत की खातिर इंसान तकालीफ को जो है वो बर्दाश्त कर जाया करता है, तकलीफ नहीं रहा करती। बिल्कुल इसी तरह अल्लाह वालों के दिलों में अल्लाह रब्बुल इज्जत की मोहब्बत होती है। उस मोहब्बत में उनके लिए रातों को जागना आसान, उनके लिए शरीयत और सुन्नत पर अमल करना आसान, उनके लिए हर काम शरीयत के मुताबिक करना आसान। ये मोहब्बत इलाही अल्लाह से मांगने की जरूरत है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको अपनी मोहब्बत की लज्जत अता फरमा दे, अपने इश्क का एक कतरा, उस शराब इश्क का एक कतरा हमारे हलक में टपका दे और हमें दुनिया और माफिया से बेगाना कर दे, हमें दुनिया से नाशना कर दे। जो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज है लज्जत आशनाई। जिसको मोहब्बत इलाही का मजा मिल जाता है, फिर ये दुनिया की चीजें कोई हैसियत नहीं रखा करती। फिर रातों को जागना उसके लिए मुश्किल नहीं होता, वो तो जाग जाग के मोहब्बत के मजे लेता है। इसीलिए वो एक बांदी का वाकया कितना अजीब है, रात को उठकर अल्लाह के सामने लो लगा कर बैठी है और कहती है अल्लाह आपको
मुझ से मोहब्बत रखने का वास्ता फला काम कर दीजिए। मालिक ने कहा, ए लड़की यूं ना दुआ कर, बल्कि यूं कह, ए अल्लाह मुझे आपसे मोहब्बत रखने की कसम, फला काम कर दीजिए। वो बिगड़ गई, नाराज होने लग गई, कहने लगी, अगर अल्लाह को मुझसे मोहब्बत न होती, यूं मुझे मुसल्ले पे सारी रात न जगाता और आपको बिस्तर पे मीठी नींद न सुलाता। तो जब बंदों को अल्लाह से मोहब्बत होती है और अल्लाह ताला को उनसे मोहब्बत होती है, अल्लाह ताला उनको रातों को जगाया करते हैं। अरे दुनिया में जिनको ताल्लुक होता है वो एक दूसरे से मिलने के बहाने ढूंढते फिरते हैं, मौके ढूंढते फिरते हैं, एक दूसरे के साथ मिलने के लिए एक दूसरे दिल में तमन्नाएं रखते फिरते हैं। जब अल्लाह को बंदे से मोहब्बत, बंदे को अपने रब से मोहब्बत होती है, फिर अल्लाह ताला भी मुलाकात का इंतजाम करते हैं। चुनांचे रात की आखिरी पहर का वक्त अल्लाह ताला का अपने महबूब बंदों से मुलाकात का वक्त होता है। वो भी आसमान दुनिया पर नुज़ूल फरमाते हैं, उनकी रहमतें करीब आ जाती हैं। फरिश्तों को ऐलान होता है, जाओ दुनिया में ऐलान कर दो, हल मिन साइलिन फअतिया, है कोई सवाल करने वाला कि मैं उसको अता कर दूं, है कोई मग़फ़िरत मांगने वाला कि मैं उसके गुनाहों की बख्शिश कर दूं। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत तो चाहते हैं बंदे उससे मांगे, मगर हम उस वक्त मीठी नींद सोए होते हैं। हम तो माइल बकरम हैं, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाए किसे, राह रवे मंजिल ही नहीं, टूर तो मौजूद है मुजा ही नहीं। आज इस बात की जरूरत है हम अपने दिल में अल्लाह का जिक्र के कसरत की वजह से अल्लाह ताला की मोहब्बत को पैदा कर दें, फिर ये नफसानी ख्वाहिशात को दबाना सब कुछ आसान हो जाएगा। ये आज की रात जिस तरह हमने यहाँ आज की महफिल रखी, हर महीने इसी तरह महफिल रहेगी। एक रात होगी, इशा से फजर तक का ये प्रोग्राम चलेगा, कुछ रात वाज़ नसीहत होगी और बाकी हिस्सा कोई इबादत में गुजारेंगे, सलात तस्बीह में, कुरान पाक की तिलावत में। ये किस लिए कि एक रात तो महीने में ऐसी हो जो हमारे असलाफ के नक्शे कदम पर हम गुजार पाए, कुछ तो निस्बत हमें भी हो जाए, हम भी लज्जत पाए कि अल्लाह वालों को रातों को जागने में क्या मजा मिलता था। आखिर 40-40 साल तक ईशा के वजू से फजर की नमाजें पढ़ने में उनको क्या मिलता था। सैयदना इमाम मुनी पर की वफात हुई, हम साए के बच्चे ने कुछ दिनों बाद बाप से पूछा, अब्बू रात को वो जो छत के ऊपर एक मीनारा सा नजर आता था, अब वो मीनारा नजर नहीं आता, कहाँ गया? तो बाप ने कहा, बेटा वो मीनारा नहीं था, वो तो अबू हनीफा थे जो रात को अल्लाह के सामने क़याम में पूरी रात गुजार दिया करते थे। उनको इतनी बातों का मजा आता था कि हमसाये के लोग, हमसाये के लड़के उनको छत के ऊपर मीनारा समझा करते थे। सुनिए तो सही कि अल्लाह ताला ने जब उनको इतनी लज्जतें अता फरमाई, वही परवरदिगार हमें भी इबादत में लज्जतें अता फरमाएंगे। लेकिन हम कदम आगे बढ़ाएं, दुनिया की लज्जतों के पीछे भागने की बजाय अपने रब की तरफ मुतवज्जे हों। इसलिए ये बैत का अमल किया जाता है। याद रखिए, ये बैत का अमल एक सुन्नत अमल है और असल में ये तौबा का अमल हुआ करता है। नबी अलैहिस्सलाम के हाथों पर सहाबा ने तौबा की और ये अमल वहां से चलता चला आ रहा है। आज भी जब बैत की जाती है उसका क्या मतलब होता है कि हम अपने गुनाहों को छोड़ने का जो इरादा कर रहे हैं उस पर एक ऐसे बंदे को गवाह बनाएं जिस बंदे की मुत्तसिल सनद हो, नबी अलैहिस्सलाम तक पहुंचती हो। नबी अलैहिस्सलाम से सहाबा ने, सहाबा से ताबईन ने, ताबईन से तबा ताबईन ने, हमारे मशाइख से ये अमल चलता आया, इजाजत के साथ चलता आया। और आजकल जिनको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने भी जो है इस सिलसिला आलिया की खिदमत की तौफीक अता फरमा दी, जो वक्त के मशाइख हैं, अल्लाह ताला उनके लिए रास्ते हमवार करते हैं। चुनांचे वो अपनी तरफ से ये काम नहीं कर रहे होते, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के उन महबूब बंदों के हुक्म पर कर रहे होते हैं जिन्होंने उसके लिए हुक्म दिया होता है। इसलिए तौबा कहते हैं किसी ऐसे बंदे के सामने आकर अपने गुनाहों को छोड़ने का इरादा करना जिस बंदे को इजाजत हो या जिसकी सनद मुत्तसिल होकर नबी अलैहिस्सलाम तक पहुंचती हो। जब ऐसे बंदे के सामने गुनाहों को तर्क करने का इंसान इरादा कर देता है, अल्लाह ताला फिर उसकी तौबा को जल्दी कबूल फरमा लेते हैं। अरे दुनिया का भी तो दस्तूर है, आपने आज कोई इस्लाम लिखवाना हो, कहते हैं जी आप उस कमिश्नर के सामने जाकर जरा बयान दे दीजिए, किस लिए वहाँ भेजते हैं? फरमाते हैं बात पक्की हो जाएगी। अल्लाह ताला भी इसी तरह फरमा देते हैं कि मेरे बंदे तो तौबा करना चाहता है,
कोने में बैठ के भी तौबा कर सकता है। लेकिन आओ, एक बंदा मेरा ऐसा है जिसकी सनद मेरे महबूब तक मुत्तसिल चल रही है, इजाजत मिली हुई है, जरा उसके सामने गुनाहों को छोड़ने का इरादा जाहिर कर दो, वो गवाह बन जाएगा और मैं तुम्हारे गुनाहों को माफ फरमा दूंगा। तो इसलिए ये बैत का अमल इसलिए किया जाता है कि इसकी वजह से हमें गुनाहों को छोड़ना हासिल हो जाए और अल्लाह ताला की इताअत भरी जिंदगी नसीब हो जाए। इसका कोई मकसद नहीं कि हमारे मुकदमात फतह होंगे, हमारे दुश्मन मगलूब हो जाएंगे, हमारी नौकरी अच्छी हो जाएगी, हमारा कारोबार चमक जाएगा, दुनिया में इज्जत मिल जाएगी, हमें रंग नजर आया करेंगे, हमारी करामात जाहिर हुआ करेंगी, हमारी दुआएं कबूल हुआ करेंगी, हमें इबादत में लुत्फ और मजे आया करेंगे। इनमें से कोई मकसद बैत का नहीं। बैत का मकसद फकत ये होता है कि मैं इन अल्लाह वालों की खुदमत में आऊंगा, मेरी इस्लाह हो जाएगी, मेरी जिंदगी शरीयत के मुताबिक बन जाएगी। याद रखना, न हमने रोना है न रुलाना है, न हमने रोना है न रुलाना है, न उड़ना है न उड़ाना है, हमने तो रूठे यार को मनाना है। उसी मनाने के लिए ये आज की महफिल मुनक़िद हुई है कि हम आज की इस रात को गनीमत समझते हुए अपनी जिंदगी पर नजर डालें। कितने गुनाह किए, अपने परवरदिगार को किस किस तरह से नाराज किया, कभी दिन में किया, कभी रात में किया। शैतान ने हमें गेंद की तरह बनाए रखा, हम उसके हाथों में खेलते फिरे। रब्बे करीम की तरफ से आवाज आती रही, फाइना तज़हबून, मेरे बंदो किधर जाते हो। हमने उस तरफ जरा ध्यान न दिया। आवाज आती रही, ऐ मेरे बंदो, क्या तुम्हारे परवरदिगार ने तुमसे अहद नहीं लिया था, अल्लाह ताबुदु शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, मगर हम बहरे बने रहे। आवाज आती रही, या हसरतन अलल इबाद, हसरत है इन बंदों पर, मा यातीहिम मिन रसूलिन इल्ला कानू बिही यस्ताज़िऊन, मगर हम सुन्नतों का मजाक उड़ाते फिरे। हम तो इस तरह मुतवज्जे ही न हुए जब जिंदगी का एक लंबा अरसा गफलत में गुजार चुके। आज वक्त है उन गलतियों को तस्लीम करने का, रब के सामने झुकने का और अपने गुनाहों से माफी मांगने का। आज याद रखिए, अगर हमने इन औकात की कदर कर ली और इस रात को इस तरह से गुजारा कि हमने तो अपने रब को मनाना है, किसी रात में हम भी तो कोई ऐसा सजदा कर लें हमारे रब को राज खुशी हो जाए, हमारे परवरदिगार को पसंद आए। कोई एक आंखों से आंसू ऐसा टपक आए कि परवरदिगार राजी हो जाए। है कोई एक तो आंसू ऐसा हो, कोई आंसू तो ऐसा मोतबर हो, एक आंसू तो ऐसा हो कि जो अल्लाह ताला की नजर में मोतबर हो, अल्लाह ताला उसको कबूल फरमा ले, हमारी बिगड़ी बन जाएगी। लिहाजा इस रात को इस तरह आप इकट्ठे हुआ कीजिए कि हमने अपने यार को मनाना है। इस रात में एक दूसरे से बिल्कुल आप मुनक़ते होकर रात के आखिरी पहर में अल्लाह से लौ लगाकर बैठा करें, नफले पढ़ा करें, तिलावत किया करें। कोई 3 पारे 5 पारे लंबी तिलावत के मजे पाएं, जरा लंबी रकत के मजे पाएं। सहाबा को कभी क़याम का मजा लेना होता था, कभी उनको रुकू का मजा लेना होता था, कभी सुजूद का मजा लेना होता था। इस बेगुजरे दौर में हम भी तो दिल में तमन्ना रखें, अल्लाह आज हम नमाज 2 रकत पढ़ेंगे, लेकिन हम तो क़याम का मजा चाहते हैं, अल्लाह तेरे सामने हाथ बांध के खड़ा होना चाहते हैं। परवरदिगार आलम, आज मैं लंबा सजदा करूंगा कि मैंने आपको नाराज किए रखा। मेरे मालिक, मेरे परवरदिगार, मैं तो ऐसे जैसे अपने महबूब के कदमों पे सर रख दिया, मैं तो आज सर रख के मनाऊंगा। अल्लाह, सर नहीं उठाऊंगा जब तक कि तू राजी ना हो जाए। याद रखिए, उस परवरदिगार को उस वक्त तक मनाना जरूरी है जब तक वो राजी नहीं हो जाता। तो जब दिल में ये हैद होगा परवरदिगार मनाना है, आप राजी हो जाइए और फिर बैठ के दुआएं करेंगे। अल्लाह, मुझे अपनी पत्नी की शर्म है, तेरी रफ़ातों का ख्याल है, मगर अपने दिल को मैं क्या करूं, इसे फिर भी शौक विसाल है। अल्लाह, किसी काम की नहीं, कोई काबिलियत नहीं, मगर आपके यहाँ तो कबूलियत होती है। मौला, आप काबिलियत को नहीं देखा करते, आपको डाकुओं को, सरदारी डाकुओं की सरदारों को निकाल कर वलियों का सरदार बना दिया करते हैं। आप तो जब चाहते हैं छोटे छोटे जो है लोगों को वक्त के अख्ताब बना दिया करते हैं। तो रब्बे करीम आपकी रहमत की नजर हो जाए तो हमारे गुनाह धुल जाएंगे और हमारे सर पर जो इतना बड़ा बोझ लदा हुआ है, जो शैतान ने लाद दिया,
میرے مولا یہ بوجھ ہٹا دیجئے اور اس کو ہمارے سر سے دور کر دیجئے. ہم تو چند کلو مٹی کا وزن نہیں اٹھا سکتے، یہ پہاڑوں برابر گناہوں کا بوجھ سر پہ رکھ لیا. اللہ اسے کیسے اٹھا کر تیرے سامنے کھڑے ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ سے اس وقت جو ہے معافی مانگنے کی ضرورت ہے. جب ہم اس طرح معافی مانگیں گے رب کریم کی رحمت جوش میں آئے گی اور انشاءاللہ ہماری اس عاجزی اور فریاد کو وہ قبول فرمائیں گے. وہ تو چاہتے ہیں، بخشش کا بہانہ چاہتے ہیں کہ میرے بندے مجھ سے معافی مانگے، وہ تو معاف کرنے کے لیے تیار ہیں. خود چاہتے ہیں بندے ہاتھ اٹھائیں گے میں ان کے گناہوں کو معاف فرما دوں گا. چنانچہ فرماتے ہیں میرے بندے اگر تیرے گناہ آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں، اگر تیرے گناہ ساری دنیا کے درختوں کے پتوں کے برابر ہیں، اور اگر تیرے گناہ ساری دنیا کی ریت کے ذرات کے برابر ہیں، میرے بندے تیرے گناہ تھوڑے ہیں، میری رحمت زیادہ ہے. آ کے توبہ کر لے، میں تیری توبہ کو قبول کر لوں گا. وہ تو اپنے محبوب کے زبان مبارک سے ہمیں بتلا رہے ہیں، نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں کو بتا دو کہ میں بڑا ہی غفور ہوں اور بڑا ہی رحیم ہوں. ارے جس گھر میں کسی نے بچوں میں پیسے تقسیم کرنے ہو، وہ بچوں کو کہتے ہیں جاؤ آواز لگا دو، آؤ پیسے لے کے جاؤ. مقصد بلانے کا کیا ہوتا ہے؟ خالی بھیجنا نہیں ہوتا، بچوں کو دینا مقصود ہوتا ہے. تو جب فرما رہے ہیں نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں کو بتا دو میں بڑا غفور اور رحیم ہوں، تو چاہتے ہیں آؤ میرے بندو اپنے گناہوں کی معافی مانگو، میں پروردگار رحمت کروں گا، گناہوں کو بخش دوں گا، تمہارے وقت جو ہے جاگیں گے، تمہارے راستے بدلیں گے اور تمہاری منزل میری رضا والی بن جائے گی. تو پروردگار چاہتے ہیں ہم اس کے پسندیدہ بندے بنے. ہمیں بھی چاہیے ہم اس کی رحمت سے آج فائدہ اٹھائیں. حضرت مفتی منشبی رحمت اللہ علیہ نے ایک عجیب علمی نقطہ لکھا ہے. وہ فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا من یعمل سوءا یجز بہ، جو بھی گناہ کوئی کرے گا اس کو اس کا بدلہ ملے گا، سزا ملے گی. وہ فرماتے ہیں کہ گناہ کی سزا آگ میں جلنا ہوتی ہے. اب دو صورتیں ہیں، ایک صورت تو یہ کہ بندہ اسی دنیا میں ندامت کی آگ میں جلے اور معافیاں مانگے، اللہ نادم ہوں، اللہ میں بہت ہی شرمندہ ہوں، میں نے آپ کو ناراض کیا، آپ کے محبوب کی سنتوں کو چھوڑا، آپ کے در سے رخ موڑا، آج احساس ہوا ٹھوکر کھا کے آیا ہوں، میرے مولا مجھے معاف فرما دے. تو رب کریم اس آگ میں جلنے کی وجہ سے اس کو معاف فرما دیں گے، اور جو دنیا میں ندامت کی آگ میں نہیں جلے گا پھر اسے جہنم کی آگ میں جلنا پڑے گا. اب آسان راستہ ہمارے لیے یہی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے. ارے کوئی دنیا دار کا معاملہ نہیں، یہ دنیا کے پروردگار کا معاملہ ہے. اور دنیا والے تانے دیتے ہیں، دنیا والے انسان کو اس کا ماضی یاد دلاتے ہیں، مگر پروردگار کی عجیب بات ہے، اس کے در پہ اگر کوئی بوڑھا بھی آتا ہے جو اپنے بال سفید کر بیٹھا، جس کی کمر چوری ہو چکی، جس کو گھر میں کوئی بات کرنے نہیں دیتا، جو بیچارہ اٹھتا ہے تو کھانستا ہے، بیٹھتا ہے تو کھانستا ہے، کسی کام کے قابل نہ رہا، کوئی بات اس کی سننے کو تیار نہیں، گھر میں کوئی حیثیت اس کی نہیں دی جاتی، وہ بیچارہ جو ٹھوکریں کھاتا پھرتا ہے. جب وہ بوڑھا بندہ جس کو دنیا کے لوگ کو یہ جو ہے پوزیشن نہیں دیتے، مقام نہیں دیتے، اگر وہ 100 سالہ بوڑھا اپنے رب کے در پہ آ جاتا ہے اور آ کر کہتا ہے رب کریم گناہوں بھری زندگی گزار کے آیا ہوں، جوانی گئی، اللہ طاقت ختم ہو گئی، شباب لٹا بیٹھا، قوتیں چلی گئی، اللہ اپنی کمزوریوں کے ساتھ آیا ہوں، ٹھوکریں کھاتا کھاتا آیا ہوں، اب دنیا والے مجھے ٹھوکریں مارتے ہیں، بچے بھی جھڑکتے ہیں، بیوی بھی مجھ سے لڑتی ہے، اللہ کسی کے سامنے میری بات کی کوئی اہمیت نہیں، میرے مولا مگر میں تیرے در پر آیا ہوں، میرے مولا میں بالوں کو سفید کر بیٹھا، دل کو سیاہ کر بیٹھا ہوں، معافی مانگنے کے لیے آیا ہوں. اللہ تعالیٰ اس کو ماضی یاد نہیں دلاتے کہ تو پیچھے کیا کرتا پھرا، بلکہ فرماتے ہیں میرے بندے تو نے آ کر سچی توبہ کر لی تو میں تیری توبہ کو قبول کر لیتا ہوں. اس لیے ارشاد فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہہ دیجئے میرے ان بندوں سے، سبحان اللہ گنہگاروں کے بارے میں فرماتے ہیں قل یا عبادی الذین اسرفوا
इबादी का लफ्ज कहा, मेरे बंदे, ये भी तो कह सकते थे, कह दो इन गुनाहगार बंदों से आके माफी मांगे। नहीं नहीं, कुछ और बात कही, कह दीजिए इन मेरे गुनाहगार बंदों से, अरे गुनाहों के बावजूद वो मेरी निस्बत से बंदे को खारिज नहीं फरमा रहे, तो फिर हम तौबा करके अपने आप को अल्लाह के हुजूर क्यों न पेश करें, यही कहें परवरदिगार मेरे अलावा तेरे अरबों खरबों बंदे हैं, मौला तेरे सिवा मेरा कोई मौला नहीं, कोई डर नहीं कि मैं तेरे दर को छोड़ के वहां चला जाऊं। इलाही अब तो कल आपकी अता का तेरा एक गुनाहगार बंदा तेरे दर पे आया है, मुकर्रम बिज़ुनूबि वक़द दआका, अल्लाह गुनाहों को कर करके आया हूँ और तुझसे आकर माफिया मांग रहा हूँ। फ़इन तग़फिर फ़अन्त लिज़ाका अहलुन, अल्लाह अगर तू माफ फरमा दे तो ये बात तुझे बड़ी सजती है। वइन ततरुद फमन यरहम सिवाका, अल्लाह अगर तू मुझे धक्का दे दे तो फिर बता दूसरा दर तो है कोई नहीं कि मैं उस दर पे चला जाऊं। तो जब इस तरह हम अल्लाह रब्बुल इज्जत से माफी मांगेंगे, परवरदिगार हमारे गुनाहों को माफ फरमाएंगे। रब्बे करीम हमें आज की रात इसी शौक और जज्बा के साथ गुजारने की तौफीक अता फरमाए और आइंदा जिंदगी में जो लाते हैं परवरदिगार अपनी मोहब्बत में, अपने जिक्र में, अपने शौक में गुजारने की तौफीक अता फरमाए। खुदावंदा मकसूद मन तुई व रज़ाए तू, मारा मोहब्बत मार पर ज़ौक़ शौक़ बने। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। थोड़ी देर के लिए आंखों को बंद कर लीजिए, सर को झुका लीजिए। दुनिया और जो कुछ दुनिया में है उससे हट कट के अल्लाह ताला की याद में डूब जाइए। चंद मिनट के लिए जो कुछ सुना है इसको अपने दिल में जखीरा बनाइए। इंसान जब अपने अंदर झांकता है उसे अपनी असल तस्वीर नजर आती है। अपने मन के दरीचे को खोलिए, अपनी असल तस्वीर को देखिए। ओ हिर्स वाला दिल बदल दे, मेरा गफलत में डूबा दिल बदल दे। हवाओ हिर्स वाला दिल बदल दे, में डूबा दिल बदल दे। बदल दे दिल की दुनिया, दिल बदल दे। खुदाया फजल फरमा, दिल बदल दे। हवाओ हिर्स वाला दिल बदल दे, मेरा गफलत में डूबा दिल बदल दे। गुनाहगारी में कब तक उम्र काटूं, गुनाहगारी में कब तक उम्र काटूं। बदल दे मेरा रास्ता, दिल बदल दे। गुनाहगारी में कब तक उम्र काटूं, बदल दे मेरा रास्ता, दिल बदल दे। सुनूं मैं नाम तेरा धड़कनों में, सुनूं मैं नाम तेरा धड़कनों में। मजा आ जाए मौला, दिल बदल दे। सुनूं मैं नाम तेरा धड़कनों में, मजा आ जाए मौला, दिल बदल दे।
ہٹا لوں آنکھ اپنی ماں سوا سے، ہٹا لوں آنکھ اپنی ماں سوا سے، جیوں میں تیری خاطر دل بدل دے، ہٹا لوں آنکھ اپنی ماں سوا سے، جیوں میں تیری خاطر دل بدل دے، کروں قربان اپنی ساری خوشیاں، کروں قربان اپنی ساری خوشیاں، تو اپنا غم عطا کر دل بدل دے، آؤ حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، آؤ حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے، تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے، بس اتنی ہے تمنا دل بدل دے، تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے، تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے، بس اتنی ہے تمنا دل بدل دے، میری فریاد سن لے میرے مولا، میری فریاد سن لے میرے مولا، بنا لے اپنا بندہ دل بدل دے، میری فریاد سن لے میرے مولا، بنا لے اپنا بندہ دل بدل دے، میری فریاد سن لے میرے مولا، میری فریاد سن لے میرے مولا، بنا لے اپنا بندہ دل بدل دے، ہواؤ حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، گناہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، گناہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، گناہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، بدل دے میرا رستہ دل بدل دے، سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں، مزہ آ جائے مولا دل بدل دے، ہواؤ حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے۔